Geography. Geo plus graphy, which means description of Earth, coined by Eratosthenes, who is called as father of geography. Shape of the Earth. Shape of Earth is not a perfect sphere, and it is flattened at poles and bulged at equator, which means flattened at poles and bulged at equator. This is the shape of the Earth. This is equator. These are poles. This is north pole, this is south pole. Flattened at poles and bulged at equator. Like this, shape of the Earth is like this. Newton proposed that the bulging and flattening are due to the continuous spinning of the Earth. The shape of Earth is called as geoid, which means geoid, geoid or oblate spheroid, oblate spheroid. Latitude and longitude. Longitude. Latitude is, this is angular distance of a point on Earth's surface measured in degrees from center of the Earth towards north and south of equator. Latitude అంటే ఏంటంటే this is the Earth, angular distance of a point on Earth's surface, equator నుంచి center of the Earth, ఎర్త్ సర్ఫేస్ దగ్గర ఇప్పుడు ఇక్కడ 30 degrees, 60 degrees, 75 degrees, 90 degrees, ఇలా యాంగులర్ డిస్టెన్స్ అనేది మనం మెజర్ చేస్తాం అన్నమాట. 30 degrees, 45 degrees, 60 degrees, like this. So this is the angular distance. This angular distance of a point on Earth's surface measured in degrees from center of the Earth towards north and south pole. North and south pole. degrees. This is south pole, this is north pole. ఇలా యాంగులర్ డిస్టెన్స్ని మెజర్ చేస్తాను అనమాట. అండ్ దిస్ ప్యారలల్ ఆఫ్ లాటిట్యూడ్ ఆర్ ద ఇమాజినరీ లైన్స్. ప్యారలల్ ఆఫ్ latitude, imaginary lines on the globe connecting the places with say latitudes. This is the globe, this is equator. దీనికి ప్యారలల్గా 30 degrees north, 45 degrees north, 60 degrees north, ఇలా ఉంటాయి కదా, ఇవి ప్యారలల్స్ ఆఫ్ ది లాటిట్యూడ్ అంటారు. 30 degrees south, 45 degrees south, 60 degrees south, ఇలా వీటిని ప్యారలల్స్ ఆఫ్ ది ఈక్వేటర్ అంటారు. అండ్ ఆల్సో వన్ ప్యారలల్ టు వన్ అనదర్, ఒకదానికొకటి ప్యారలల్గా ఉంటాయి అన్నమాట. ద లెంత్ ఆఫ్ లాటిట్యూడ్ డిక్రీజెస్ ఫ్రమ్ ఈక్వేటర్ టు పోల్. లెంత్, ఇప్పుడు ఇది ఒక లాటిట్యూడ్ అనమాట. ఈక్వేటర్ దగ్గర నుంచి పోల్స్ దగ్గరికి వెళ్ళే కొద్దీ దీని యొక్క లెంత్ అనేది తగ్గిపోతుంటుంది. డిక్రీజెస్ ఫ్రమ్ పోల్స్ టు ఈక్వేటర్ టు
poles. Length of the latitudes decreases from equator to poles. ఇలా వెళ్ళే కొద్ది ఈక్వేటర్ నుంచి పోల్స్ వెళ్ళే కొద్ది దీని యొక్క లెంత్ ఇక్కడ పొడవు ఉంది, ఇక్కడ తక్కువ ఉంది, ఇక్కడ తక్కువ ఉంది, ఇలా తగ్గిపోతుంటుంది. While the distance between two latitudes always remains same. Two latitudes మధ్య ఉండే డిస్టెన్స్ అనేది ఆల్వేస్ రిమైన్ సేమ్, సమానంగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ లాంగిట్యూడ్. లాంగిట్యూడ్ అంటే ఏంటంటే దిస్ ఈస్ గ్లోబ్. ఇట్ ఈస్ ద యాంగులర్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఎ ప్లేస్ ఈస్ట్ ఆర్ వెస్ట్ ఆఫ్ ఎ ప్రైమ్ మెరిడియన్ which is considered as 0 degree longitude. This is prime meridian, 0 degree longitude or 180 degree longitude. The meridians of longitudes are semicircles running from pole to pole. Meridians of the longitude like this, semicircles from pole to pole. ఇలా ఉంటాయన్నమాట. నార్త్ పోల్, సౌత్ పోల్. కనెక్టింగ్ ద ప్లేసెస్ విత్ సేమ్ లాంగిట్యూడ్. ఒక సేమ్ లాంగిట్యూడ్తో ప్లేసెస్ని కనెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి. ద మెరిడియన్స్ ఆర్ నాట్ ప్యారలల్ టు ఈచ్ అదర్. ఒకదానికొకటి ఇవి ప్యారలల్గా ఉన్నవు. ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ది మెరిడియన్స్ డిక్రీజ్ ఫ్రమ్ ఈక్వేటర్ టు పోల్. దిస్ ఈజ్ ఈక్వేటర్. మెరిడియన్, ఈ మెరిడియన్కి మధ్య డిస్టెన్స్ అనేది ఇక్కడైతే ఈక్వల్గా ఉంటుందన్నమాట. అది ఇక్కడ పోల్స్కి వెళ్ళే కొద్దీ వాటి మధ్య డిస్టెన్స్ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. ఈ డిస్టెన్స్ పోల్స్ దగ్గర జీరో ఉంటుందన్నమాట, 0 కిలోమీటర్స్. ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 1 latitude ఈజ్ 111 కిలోమీటర్స్. ఇది 1 latitude ఈజ్ 111 కిలోమీటర్స్. అండ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 1 longitude అట్ ఈక్వేటర్ దగ్గర ఒక లాంగిట్యూడ్కి మధ్య 111 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది. అండ్ 0 కిలోమీటర్స్ అట్ పోల్స్ దగ్గర 0 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ గ్రేట్ సర్కిల్. ఏ సర్కిల్ విత్ లార్జెస్ట్ పాసిబుల్ సర్కంఫరెన్స్ that can be drawn on the globe is called as great circle. The circumference of a great circle is always equal to circumference of earth, and a great circle cuts the globe into 2 equal halves. So great circle ante endante this is the earth. ఎర్త్ పైన మనం ఎంత మ్యాక్సిమం లార్జెస్ట్ పాసిబుల్ సర్కంఫరెన్స్ దట్ కెన్ బి డ్రాన్ అంటే ఫ్రమ్ ఎక్కడైనా సరే, ఈక్వేటర్ ఇక్కడ నుంచి ఇటైనా సరే, లేదంటే ఇటు నుంచి ఇటైనా సరే, ఇటు నుంచి ఇటైనా సరే, లార్జెస్ట్ పాసిబుల్ సర్కంఫరెన్స్ దట్ కెన్ బి డ్రాన్ అరౌండ్ ది గ్లోబ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ గ్రేట్ సర్కిల్. దిస్ గ్రేట్ సర్కిల్ can be cut into 2 equal halves. గ్లోబ్ని 2 ఈక్వల్ హాఫ్స్గా కట్ చేస్తుంది అనమాట. అండ్ ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ గ్రేట్ సర్కిల్స్ కెన్ బి డ్రాన్ ఆన్ ది గ్లోబ్. అంతే కదా, ఇప్పుడు ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ అంటే ఇలాగైనా గీయచ్చు, ఎలాగైనా సరే గ్లోబ్ మీద ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ గ్రేట్ సర్కిల్స్ కెన్ బి డ్రాన్. Great circles are used in navigation to find the shortest distance between any two locations. Great circles అనేటివి షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ కనుక్కోవడానికి ఉపయోగపడతాయి అన్నమాట. ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ ఎర్త్. ఇక్కడ నార్త్ అమెరికా ఉంది, ఇక్కడ ఇండియా ఉంది. దీని నుంచి దీనికి షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ మనం ఏ విధంగా కనుక్కుంటాము, ఇక్కడ నుంచి ఇలా ఒక గ్రేట్ సర్కిల్ అనేది ఇలా పాస్ అవుతుందనంటే
సో ఫ్రమ్ దిస్ మనం షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ అనేది మనం కనుక్కోగలం అన్నమాట. సో లైక్ దట్ మనం వీ కెన్ యూస్ గ్రేడ్ సర్కిల్స్